आईटी सेक्टर रे बहुत पिला जानी कि गोटे अप्राइजल रुहे कि इयरली अप्राइजल पर ईयर तो बहुत पिला अप्राइजल भल भी मिले बहुत पिला जी क्लोज तांको भी भल मिले जो पिला भी भल काम करता मिले तो बेसिकली मु 5-6 ईयर आईटी रे काम करची तो 5-6 ईयर रे माने अप्राइजल तुम शुणिले हसब सबुथरिक तुम जिते भी काम कर तांकू माने से माने कहे जे आमर कंपानीर इश्यू अच्छी कंपानी आमर लॉस रे चलची कंपानी आहुरी एक्सपेक्टेशन दरकार तो बहुत प्रकार अप्राइजल रे हुए कहीं बैकग्राउंड रे कौन हुए तुम जान कहीं बैकग्राउंड रे से माने तुम कतरू गोटे एम्प्लॉय की गोटे फॉर्म आसे एम्प्लॉय तुम कौन कर तुम रेटिंग दब कि तुम जहाँ कम कर से कम तुम जी कर तुम हिसाब से तुम रेटिंग दब कि तुम कौ टास्क केते काम कर कौ टास्क केते परसेंट काम कर तो तुम से रेटिंगटा दब से रेटिंग देलापर तापर से कौन करेंगे तुम रेटिंग हिसाब से कौन करेंगे मैनेजर को जीव रिव्यू मैनेजर कौन कर तुम रेटिंग हिसाब से मैनेजर गोटे रिव्यू दब कि हाँ ये पिला जो 5 देजी तो 5 रे ये पिला एक्चुअली 5 पाइया योग्य तो सी कौन कर तार सब अच्छी मीट एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन फुलफिल आउ तांकर नॉर्मल एक्सपेक्टेशन तो बहुत प्रकार जिनस थाए कैटेगरी तो से फिल करती तापर कौन हुए जिते तुम फिल कर तुम फिल कलापर से देखिए वेरीफाई करेंगे ताक पाखक रिव्यू जीव मैनेजर रिव्यू कर मैनेजर रिव्यू कलापर मैनेजर दब उपरकू जो हायर मैनेजमेंट जो मैंने सब अच्छा से डिपार्टमेंट रे से रिव्यू करेंगे कि जोटी माने अप्रूव हो कि ये पिला एति पाइया कथा तो से पिला से पाइया कथा पैकेज टू पैकेज भेरी हो तो पैकेज जदि तुम बहुत अधिक अच्छी देन तुम एत भी परसेंटेज हाइक हेनी जदि पैकेज तुम बहुत कम अच्छी देन टिके हाई हो पार तो डिपेंड कर पैकेज टू पैकेज कंपानी टू कंपानी तो जिनस कौन है मु भी मोर मो जी कम करवा कथा मत एक्सपेक्टेशन जी दरकार मोर जो 1-to-1 रिव्यू मैनेजर 1-to-1 रिव्यू रे मत कहुए कि आमको बहुत आईटी सेक्टर जो मैंने रोच देखुच वीडियो तुम जापर 1-to-1 रिव्यू रे से मैंने कहे कि तुम यही कम करार अच्छी तुम आउ टे इम्प्रूव कर तुम आउ टे जिनस फोकस कर तो सब जिन तुमको कहला देन तुम कौन कर साइड बाय साइड तुम कर आउ देख समस्ते जो मैंने भी जॉब करुँच से मंथ एंड गोटे सालारी पाँच मंथ एंड पर तापर से एक्सपेक्ट कर आमर जो अप्राइजल हम आम अप्राइजल आउ टे अधिक भल पाइबा आउ अप्राइजल मोर जदि आटलिस्ट 10-15% हुए तो तुम नॉर्मल सैलरी ठारू आटलिस्ट 10-15% हाइक ही मिल सेटा पर ईयर जो तुम अप्रैल रु स्टार्ट हो अप्रैल रु मार्च फिर तुम से अप्रैल हम अप्रैल मे जून जुलाई तो गोटे एरियर भी मिले माने माने एरियर भी गोटे मिल जो तुम अप्राइजल हो देन तुम जो मार्च मंथ एंड जाए सालारी तो आसला तुम जो अप्रैल मे जून जुलाई जदि तुम 3-4 मंथर सालारीटा को आड कर 3-4 मंथर से कौन करेंगे गोटे अप्राइजल गोटे किसी पैसा तुमको देवे तो सहीटा तुम हाइक हिंग आसपर आउ गोटे थाए बोनस जोटा तुम भेरिएबल पे पाच भेरिएबल पे रे तुमको सहीटा जब तुम 2 लाख टका भेरिएबल पे अच्छी देन 2 लाख टकर तुम 50% मिलला तो 1 लाख टका तुम भेरिएबल पे मिल आज पर माने तुम 5 रेटिंग 4 रेटिंग 3-2-1 माने तुम रेटिंग हिसाब जो मैंने भल बहुत भल कर 5 रेटिंग मिलूँ तापर जो मैंने टिके कम कर 4 रेटिंग तापर 3 तापर 2 तापर 1-1-2 माने तुम जाना जे तुम कंपानी रे आउ रहिबनी कहीं तुमको पीआईबी रे पकईदेवे तापर पीआईबी रे पकईकि तुम बाहर करेंगे कौ गोटे रिजन देंगे तुम काम कर पारन तुम भल परफॉर्मेंस दौन आइदर तुम तांकर क्लोज नुह आइदर एमती भी हो पारे कि तुम भल काम कर राजनीति करी पॉलिटिक्स पकईकि तुम बाहर करेंगे सहीटा भी गोटे हो पारे तापर ये सब सिचुएसन अच्छी तापर आउ गोटे जिनस रहा तुम जोटी भी तुम काम करुच तुम जिते 100% दियो देख तुम जहाँ भी हो तुम मैनेजर क्लोज नहेले तुम डायरेक्टर क्लोज नहेले तुमको भल अप्राइजल तो अप्राइजल मिलने एक कथा द्वितीय कथा तुम जिते भी भल कर अलग पिला मिल तुमको मिलने आउ आईटी सेक्टर ये जिनसटा अच्छी कहीं आईटी सेक्टर पॉलिटिक्स माइक्रो मैनेजमेंट ये जिनस सब जगार अच्छी आउ आइदर तुम भल बहुत भल हो पार बहुत क्लोज हो पार देन अदरवाइज तुम बहुत भल काम कर तुम किसी न कह तुम दरकार पड़े भी तुमको किसी मिलने तो मो केस रे मत भी सेमती मत बहुत थर कहुए कि तोते मिल गोटे थर मत 4% मिलता आ गोटे थर मत 6% मिलता हाएस्ट तो देख
ତମେ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ପାଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପ୍ରାଇଜଲ୍ରେ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ, ଆପ୍ରାଇଜଲ୍ରେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆପ୍ରାଇଜଲ୍ ମିଳିବା କଥା ମୋତେ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ତ ଆସୁଛି, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ତ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯାଉ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଆମେ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିଲା 15% 20% ପିଲା ମାନେ ଯିଏ ଅଧିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବି ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି 10% 15% ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବି ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବି 15-20% 25% ଯାଇ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ 4% 7% ଏମିତି ପାଏ। ତ ଦେଖ ତମେ କ୍ଲୋଜ୍ ଠାଇ ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହଁ, ମେନ୍ ହେଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ। ଆମେ ତ ଆମ ପଟରୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଠିକ୍, ମ୍ୟାନେଜର ପଟରୁ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାନେଜର ଠିକ୍, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ଦେଖ ତମେ ଯେତିକି କରୁଛ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ 100% କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଏଫର୍ଟ ଲଗାଉଛି, ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ତମର କାମ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ପୂରଣ କରିପାରୁନା। ମୋତେ ଗୋଟାଏ ମୁଁ ମୋର ରେଟିଂ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା ଆସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲି। ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ରେ ମୁଁ ମୋର କେଉଁଥିରେ 5, କେଉଁଥିରେ 4, କେଉଁଥିରେ 5, କେଉଁଥିରେ 3, କେଉଁଥିରେ 2, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସବୁ ପକେଇଥିଲି ତାର ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ କି ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ଏତିକି କରିଛ, ସେ ଜିନିଷ ତୁମର ସେତିକି କରିଛ, ତ କ'ଣ ଟାସ୍କରେ ତୁମେ କାମ କରିଛ, ତୁମେ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ କେତେ କାମ କରିଛ, 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆପ୍ରାଇଜଲ୍ର ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ 6 ମନ୍ଥ ଥାଏ, ଗୋଟେ 1 ଇୟର୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ 3 ମନ୍ଥର 4 ମନ୍ଥର ଆପ୍ରାଇଜଲ୍ ବି ଥାଏ, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଆପ୍ରାଇଜଲ୍ ଥାଏ, ତ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଆପ୍ରାଇଜଲ୍, ଇୟର୍ଲି ଆପ୍ରାଇଜଲ୍, ତ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ଆପ୍ରାଇଜଲ୍ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସିଲା କି ତୁମର ଆପ୍ରାଇଜଲ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ଏଇ ଟାସ୍କ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା 4 ଇୟର୍ରେ ଯେତିକି ଟାସ୍କ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ 4 ମନ୍ଥ 5 ମନ୍ଥରେ ସେତିକି ଟାସ୍କ କରିଥିଲି। ତ ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିଛି 4 ମନ୍ଥରେ, ତ ମୁଁ ମୋର ପକେଇବି କି ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରିଛି ଆଉ ମୋର ଏଇଟା 5। ତ ସିଏ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ 5 କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାମ କରିଛି 5 ଦେବି, ମୋତେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଯେତିକି କାମ କରିଛି ମୁଁ ପକେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଡିଜର୍ଭ କରିଛି 5 ମୋ ନିଜକୁ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ। ନା ତୁମେ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର ତୁମେ କାହିଁକି 5 ଦେଇଛ। ତ ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମ୍ୟାନେଜର, ତ ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ 5 କାହିଁ ଦେଇଛ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର। ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଟାସ୍କରେ ଏତିକି କାମ କରିଛି, ସେ ଟାସ୍କରେ ସେତିକି କାମ କରିଛି, ମୁଁ ରାତି 12ଟା ଯାଏ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ୱିକେଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଡକାଯାଏ ମୁଁ ଆସେ ଏଇଟା କାମ କରିଛି, ତ ମୁଁ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5 ଦେଇଛି। ଆଉ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ହେବନି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ମୁଁ କମ୍ କାମ କରିଛି, 4 ଇୟର୍ରେ ପିଲା ଯେତିକି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ 4 ମନ୍ଥରେ ସେତିକି କାମ କରିଛି, ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଲାଗୁଛି କି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇପାରିବ, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି। ତୁମେ କ'ଣ କାମ କରିଛ, ତୁମେ କ'ଣ କାମ ନ କରିଛ, ତୁମେ କେତେ କାମ କରିଛ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ରାତି 12ଟା ଯାଏ ରୁହ ଅଫିସରେ, ମ୍ୟାନେଜର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣା ନାହିଁ ତୁମେ ରାତି 12ଟା ଯାଏ ରହୁଛ, କାହିଁକିନା ତୁମର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ସେ ଟାସ୍କରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ତୁମେ ରାତି 12ଟା ଯାଏ ରହୁଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ ସମସ୍ତେ ବାଃ ବାଃ କହିବେ କି ହଁ କାମ ହେଇଗଲା, ଆମ ଟିମ୍ର କାମ ହେଇଛି, ଆମେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ କାମ କରିଛି ତାକୁ ରିଅଲ୍ରେ ତାକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମିଳେନି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଏକା କାମ କରୁଛି, ଅଲଗା ପିଲା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରେୟାର ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ପିଲା କାମ ରିଅଲ୍ରେ କରୁଛି ସେ ପିଲାକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବେଶୀ ଜାଗାରେ ମିଳେନି। ଯେଉଁ ମାନେ ହାୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଟିମ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟା ଯାଏ କି ହଁ ଏଇ ଟିମ୍ର ପିଲା ଏଇ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି, ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳେ କି ହଁ ଏ ଟିମ୍ର ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମ୍ୟାନେଜର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ ହେଉଛି। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହିଁ ଆଇ ଟି ସେକ୍ଟର ହୁଏ। ତାପରେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଏମିତି ଫେସ୍ କରିଥିବେ ଆଇ ଟି ସେକ୍ଟରରେ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ତୁମେ ଯଦି କାମ କରୁଥିବ ସେ ତୁମକୁ କାମ ବହୁତ ଆସାଇନ୍ କରିକରି ଚାଲିବେ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କାମ ନ କରୁଥିବ ହଁ କାମ ତ ହେଉନି ଚାଲିଛି ଯାହା ହେଉଛି ଚାଲୁଛି। ଯଦି ତୁମେ କାମ ୱାନ୍ସ ତୁମେ କାମ ପିକ୍ କଲ ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲ କି ହଁ ମୁଁ ଡିଜର୍ଭ କରିପାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ଏ ଜିନିଷଟା କରିବି ୱିଥ୍ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି, ଆଉ ତୁମେ କରୁଛ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହେବ। ଆଇ ଟି ସେକ୍ଟରରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଇ ଟି ସେକ୍ଟର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମେ ଯାହା ବି ତୁମେ କାମ କର, ତ ତୁମର କାମ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡେଲିଭର କରୁଛ, ଆଇ ଟି ସେକ୍ଟର ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁମକୁ ସେମାନେ କହିବେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ରଖିଛୁ ତୁମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କାମ କରୁଛ, ତୁମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, ଆଉ ତୁମେ ଯେତିକି ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତୁମେ ସେତିକି କରୁଛ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କ'ଣ କରୁଛ। ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପ୍ରାଇଜଲ୍ ଏଇଥରିକ
ଆମର ଯେଉଁ 1-to-1 ହେଇଥିଲା ମୋର ଏ ବର୍ଷର ତ କିଛି ହେଇନି, ମୋତେ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିନଥିଲି, 6-7 ମନ୍ଥ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ତ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ତ ଏଥର କିଛି ମିଳିଲାନି, ଭେରିଏବଲ୍ ପେ ମିଳିଲାନି ନା ମୋତେ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ର ହାଇକ୍ ମିଳିଲାନି, କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପଲିଟିକ୍ସ କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଏବେ ଏଇଥର କୁହାଗଲା ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କ'ଣ କରୁଛ, ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କ'ଣ କରିକି ଦେଖେଇଛ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କାମ ଯେତିକି ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି, କାମ ମୋତେ ଯେତିକି କୁହାଯାଇଛି କରିବା ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କ'ଣ, ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କିଛି ଆମକୁ ଦିଅ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କରିବୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ତମେ କିଛି ଦେବନି, ତମେ ଟାସ୍କ କିଛି ସେଇଭଳିଆ କୁହ କି ଗୋଟେ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବ, କି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ହେବ, କି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ କିଛି ହେବ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କି ହଁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଗୋଟେ କିଛି କରିଛୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା କି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ତ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କରିକି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ କି ଆମେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତମେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ଯେତିକି ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ତମେ ସେତିକି ଭିତରେ କରୁଛ, ତମେ କ'ଣ କଲ, ମାନେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହୁଛି। ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ତମେ ଏ ଜିନିଷ ବି କରିବ କି ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଆଚମ୍ବିତ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଚକିତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିଛି କଲେ ଦେନ୍ ସେ ତମକୁ ଯାଇ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତମର କାମ ନର୍ମାଲ୍ ତମେ କରୁଛ, ସେଇଟାର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ତମର ନର୍ମାଲ୍ରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କଲେ ହିଁ ତମେ ଯାଇକିରି ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ରେ ତମେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ରେ ତମକୁ କିଛି ମିଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏଇଟା ଜାଣିଲି, ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚମିତ। ଆଉ ଆଚମିତ ଏମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଚମିତ ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ IT ସେକ୍ଟର ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତମେ ଜାଣିଥିବ ତମର ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ତମ କମ୍ପାନୀରେ ହେଉଛି, ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ହେଇକିରି ତମକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତା ଭିତରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିବ, ତାପରେ ତମେ ଯଦି ବି ଭେରିଏବଲ୍ ପେ ପାଇବ ତାର ଧର 30% ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିବ। ମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତମେ ଯଦି ଭେରିଏବଲ୍ ପେ ତମର 30,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିବ, 70,000 ଟଙ୍କା ହାତକୁ ଆସିବ। ତମେ ଜାଣିପାର ତମେ IT ସେକ୍ଟର ଜବ୍ କରିକିରି କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ରହିଲା ତମେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ କାମ କରୁଛ, ସେ ଟିମ୍ରେ ତମେ ଜାଣିନ ତମ ନାଁରେ କିଏ କ'ଣ ଗପି ଦେଇଥିବ, ତମେ ଜାଣିନ ତମେ ଯାହା ସହିତ କାମ କରୁଛ ତମେ କ୍ଲୋଜଲି ତାକୁ କହୁଛ ସବୁ ଜିନିଷ, ସିଏ ଯାଇ ଉପରେ କ'ଣ କହିଦେଉଛି ତମେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିନ। ତାପରେ ତମେ IT ସେକ୍ଟରରେ ମାନେ IT ସେକ୍ଟର ଆଗରୁ ଥିଲା ହଁ ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା, ଏବେ IT ସେକ୍ଟର ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ କାମ କରୁଥିବ ଅଲଗା ପିଲା ଆସିବେ କି ଭାଇ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି କରିଦେ, ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି କରିଦେ, ମାନେ ତମର ରିପୋର୍ଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ସେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପାୱାର ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିଯାଇଥିବ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରୁ ପାୱାର ମିଳିଯାଇଥିବ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ତାର କ୍ଲୋଜ୍ ଥିବ, ସିଏ ଆସି ତମ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିବ କି ଭାଇ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି କରିଦେ, ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି କରିଦେ, ଡେଭଲପର ଆସିକି ଗେ ହେଉଥିବ। ତାପରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ IT ସେକ୍ଟରରେ। ଆଉ ରହିଲା ତମେ IT ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ପିଲା ମାନେ କାମ କରିକି ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ମିଳିବ ନା, ସେଇଟା ନାହିଁ। ତମେ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ନେଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଆରାମସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ଯେତିକି କାମ ହେଉଛି କାମ କର, 100% ତମେ ଦେବା ଟ୍ରାଏ କର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନି କି ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ମିଳିବ କ'ଣ ହେବ। ତ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ହାଇକ୍ ମିଳିଛି, କେତେ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ମିଳିଛି, ଅଫିସରେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିଲା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ୍ରୁ ହାଇକ୍ ତମର ଇଏ କଟିଲା, ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିଲା। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଅଫିସରେ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ହୁଏ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହାଇକ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଏତିକି ରହୁଛି।